Good morning everyone. Welcome to Raos Academy, Hyderabad. Today's current affairs. Number 1. So replica of Ashokan pillar unveiled in Vaskaduva, Sri Lanka. So the replica of Ashoka pillar unveiled recently in Sri Lanka. Let us discuss in detail. So a replica of the Ashokan pillar was unveiled at the Vaskaduva. So place enti Vaskaduva, Sri Lanka. A renowned Buddhist temple in Sri Lanka. So simply the replica of Ashoka pillar recently unveiled at Vaskaduva, Sri Lanka. The initiative is a significant symbol of India-Sri Lanka spiritual and cultural diplomacy. So spiritual and cultural diplomacy lo bhaganga manaki enti ante we are having replica of Ashokan pillar. So it is the Ashokan pillar recently unveiled in Sri Lanka. So we are discussed in Indian history that King Ashoka played an important role in international level of Buddhism. So spread of Buddhism at international level. So his son Mahendra and his daughter Sangamitra visited many countries and they spread Buddhism across the globe. So here as a initiative, as a symbol of Sri Lanka, India spiritual and cultural diplomacy, we have replica of Ashokan pillar in Sri Lanka. Next, this development also reflects India's sustained efforts to promote Buddhist heritage and culture ties across the region. So spread of Buddhism. So it is representing the spread of Buddhism. So earlier we discussed that Sri Lankan festival Posan Poya. So Posan Poya's festival is celebrated in Sri Lanka on completion of 2000 years of Buddhism. So Sri Lanka ku Buddhism వెళ్ళి 2000 years కంప్లీట్ అయిన సందర్భంగా వాళ్ళు సెలబ్రేట్ చేసుకున్న ఫెస్టివల్ ఏంటి మనకు పొసన్ పోయా ఫెస్టివల్. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ వేసాఖ ఫెస్టివల్. వేసాఖ ఫెస్టివల్ ఏంటి బుద్ధ పూర్ణిమ ఫెస్టివల్ హెల్డ్ ఇన్ వియత్నాం. సో వియత్నాంలో ఈ ఫెస్టివల్ జరిగినప్పుడు బుద్ధుడి రెలిక్స్, సో బుద్ధుడి అవశేషాలు ఇండియా నుంచి వియత్నాంకి తీసుకొని వెళ్ళి 1 month తర్వాత మళ్ళీ ఇండియాకు అప్పగించడం జరిగింది. దాన్ని మనం ఏమంటున్నాం వేసాఖ ఫెస్టివల్ అంటున్నాం, సెలబ్రేటెడ్ ఇన్ వియత్నాం అండర్ ద గైడెన్స్ ఆఫ్ యునైటెడ్ నేషన్స్. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ బోధి యాత్ర. రీసెంట్లీ న్యూస్లో ఉన్నదేంటి బోధి యాత్ర. సో బోధి యాత్ర వచ్చేసి మనకి ఏంటి అంటే ఉత్తరప్రదేశ్ తీసుకొచ్చిన ఒక కొత్త ఇనిషియేటివ్ బోధి యాత్ర. నెక్స్ట్ కంచట్కా ఎర్త్క్వేక్ 2025. సో కంచట్కా ఎర్త్క్వేక్ 2025 రీసెంట్గా న్యూస్లో ఉన్న వాల్కెనోస్ అండ్ ఎర్త్క్వేక్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో కంచట్కా ఎర్త్క్వేక్ ఇన్ రష్యా. So the Kamchatka Peninsula in Russia experienced a series of powerful earthquakes. The strongest measured magnitude 7.4. So magnitude of the Kamchatka earthquake వచ్చేసి 7.4 on Richter scale. Next, these earthquakes occurred near the eastern coast, a region known for the intense seismic activity. So ఇది రష్యా ఈస్టర్న్ కోస్ట్లో ఉన్న ఒక యాక్టివ్ వాల్కనో దగ్గర వచ్చిన ఎర్త్క్వేక్ కంచట్కా ఎర్త్క్వేక్ దట్ ఈస్ ఇన్ కంచట్కా పెనిన్సులా. సో కంచట్కా పెనిన్సులా బిలాంగ్స్ టు రష్యా. హియర్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఎర్త్క్వేక్ పేరు కూడా మనకి ఏమంటున్నాం కంచట్కా ఎర్త్క్వేక్ అంటున్నాం. సో డ్యూ టు ద టెక్టానిక్ ప్లేట్ ఇంటరాక్షన్స్. సో ద మెయిన్ రీజన్ ఆఫ్ ఎర్త్క్వేక్ ఏంటి ప్లేట్ టెక్టానిక్స్. So movement of plate tectonics leads to earthquake. Next, Kamchatka sits at the junction of the Pacific and Northern American junction plates. This makes it a hotspot for earthquakes and volcanic activity. So recent గా మనం చూసింది ఏంటి క్లుచౌస్కోయ్ వాల్కెనో చూసాం. క్లుచౌస్కోయ్. So Kluchovskoy volcano is a part of Kamchatka Peninsula. So ఈ Kamchatka Peninsula లోనే మనకు Kluchovskoy volcano కూడా ఉండడం జరిగింది. సో ఎర్త్క్వేక్ ఇక్కడ రష్యా దట్ ఈస్
కంచట్కా ఎర్త్క్వేక్ లొకేటెడ్ ఇన్ కంచట్కా పెనిన్సులర్ ఆఫ్ రష్యా. సో మనకి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ లో ఎర్త్క్వేక్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఎర్త్క్వేక్లో వచ్చేసి మనకి ఏంటి అంటే ఎర్త్లో క్రస్ట్, మ్యాంటల్, కోర్. సో ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ఎర్త్ ఏంటి? క్రస్ట్, మ్యాంటల్, కోర్. మొత్తం 3 ఉంటాయి. క్రస్ట్, నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ మ్యాంటల్, నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ కోర్. క్రస్ట్, మ్యాంటల్, కోర్. సో ఇందులో భాగంగా మనకేంటి అంటే వేవ్స్ కూడా ఉంటాయి, సర్ఫేస్ వేవ్స్. సో ఎర్త్క్వేక్లో చాలా మోస్ట్ డేంజరస్ వేవ్స్ ఏంటంటే సర్ఫేస్ వేవ్స్. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ పీ వేవ్స్ అండ్ ఎస్ వేవ్స్, ప్రైమరీ వేవ్స్ అండ్ సెకండరీ వేవ్స్, ప్రైమరీ వేవ్స్ అండ్ సెకండరీ వేవ్స్. నెక్స్ట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎర్త్క్వేక్ వచ్చేసి షాలో, ఇంటర్మీడియట్ అండ్ డీప్. షాలో, ఇంటర్మీడియట్ and deep earthquakes. So based on the depth of the earthquake intensity, we categorized earthquakes into 3 categories, that is shallow, intermediary and deep earthquakes. Next we have seismology. So study of earthquakes వచ్చేసి seismology. తర్వాత మెజర్మెంట్ వచ్చేసి seismometer. Seismometer. Next magnitude వచ్చేసి earthquakes magnitude is measured on Richter scale. So Richter scale is having 0 to 10 points, 0 to 10 points. దాన్ని మనం ఏమంటున్నాం? Richter scale అంటున్నాం. So magnitude of earthquake measured on Richter scale. Next few important waves ఏంటి? Primary waves and secondary waves. Primary waves and secondary waves. So here primary waves are faster waves, and secondary waves వచ్చేసి ఏంటి అంటే ప్రైమరీ వేవ్స్ కన్నా కొంచెం స్లోగా చేరుకునే వేవ్స్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వి నేమ్డ్ ఇట్ యాజ్ ప్రైమరీ వేవ్స్. నెక్స్ట్ జోన్స్. ఇండియాలో మొత్తం వచ్చేసి 4 జోన్స్ ఉండడం జరిగింది. జోన్ 2, జోన్ 3, జోన్ 4 అండ్ జోన్ 5. సో ఇండియన్ జాగ్రఫీ వచ్చేసి మనకి ఏంటి అంటే ఎర్త్క్వేక్ జోన్స్ని టోటల్ 4 కేటగిరీస్లో దాన్ని కేటగరైజ్ చేయడం జరిగింది. జోన్ 2, జోన్ 3, జోన్ 4 అండ్ జోన్ 5. సో జోన్ 5 మనకు వచ్చేసి ఏంటి అంటే వెరీ హై రిస్క్ జోన్. జోన్ 4 వచ్చేసి హై రిస్క్ జోన్. జోన్ 3 వచ్చేసి మోడరేట్ అండ్ జోన్ 2 వచ్చేసి లో. సో జోన్ 2, జోన్ 3, జోన్ 4 అండ్ జోన్ 5. సో ఇండియాలో మొత్తం 59% of land is liable for the earthquakes. 59% land of India is liable for the earthquakes. Next, Ambrosia beetle threatens Kerala rubber plantation. సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఒక బీటల్, ఒక పురుగు, ఇదేంటి రబ్బర్ ప్లాంటేషన్ ఏంటి అంటే పాడు చేయడం జరుగుతుంది. సో హియర్ Ambrosia beetle threatens Kerala rubber plantations. So the rubber plantations of Kerala face a serious threat from a beetle fungus. So identi ee beetle వచ్చేసి ఏంటి related to fungus. So the rubber plantations of Kerala face a serious threat from a beetle fungus alliance. So researchers have identified the Ambrosia beetle, Euphletus parallus. సో ఆ ఫంగస్ పేరు ఏంటి అంటే మనకు Euphletus parallus as the key pest. The beetle carries 2 fungal species. సో ఈ బీటల్లో మనకి ఏంటంటే 2 స్పెసిస్ ఉండడం జరిగింది. నెంబర్ 1 Fusarium ambrosia, నెంబర్ 2 Fusarium solani. Ambrosia and solani. Next, which damage rubber trees. These intoxication causes leaf fall, so trunk drying. Means ఏంటంటే ఇది టోటల్లీ ఎఫెక్ట్స్ ద రబ్బర్ ట్రీ. ఈ రబ్బర్ ట్రీని ఎఫెక్ట్ చేసే ఒక ఆంబ్రోసియా బీటిల్, ఫంగస్కి సంబంధించిన ఒక బీటిల్ని మనం ఇక్కడ ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది కేరళ. సో కేరళ ఈజ్ నోన్ ఫర్ ద రబ్బర్ ప్లాంటేషన్. నౌ ద రబ్బర్ ప్లాంటేషన్ ఈజ్ ఫేసింగ్ థ్రెట్ ఫ్రమ్ ద ఆంబ్రోసియా బీటిల్, దట్ ఈస్ ఏ ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్. సో ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్ దాన్ని మనం ఏమంటున్నాం? Euphletus paralysis అంటున్నాం. Euphletus paralysis. 2
టూ స్పెసిస్ ఉంటాయి, అదేంటి ఫుసేరియం అంబ్రోసియా అండ్ ఫుసేరియం సోలాని. సో రీసెంట్గా మనం డిస్కస్ చేసింది ఏంటి, ఎల్లో మోటల్ వైరస్, ఎల్లో మోటల్ వైరస్. సో ఎల్లో మోటార్ వైరస్ వచ్చేసి ఏంటి, ఇట్ ఈస్ ఏ ఎండమిక్ టు ఆఫ్రికా. ఆఫ్రికాలో మనకేంటి ప్యాడీ వరికి వచ్చే ఒక ఎల్లో డిసీజ్. అంటే ఏంటి, ప్లాంట్స్ మొత్తం ఎల్లోగా మారిపోతున్నాయి, దాన్ని మనం ఏమంటాం ఎల్లో మోటల్ వైరస్ అంటున్నాం. ఒకవేళ ఆ వైరస్ కానీ ఆ ప్లాంట్స్ని ఎఫెక్ట్ చేస్తే మనకి ఏమవుతుంది, ఆ వరికి ఉన్న ఆ పైరు ఉంటుంది కదా, అది మొత్తం ఎల్లోగా మారిపోతుంది. దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఎల్లో మోటల్ వైరస్. సో ఇంకొకటి మనం డిస్కస్ చేసింది ఏంటంటే పెరిక్యులేరియా ఫంగస్. పెరిక్యులేరియా ఫంగస్. సో పెరిక్యులేరియా ఫంగస్ వచ్చేసి జింజర్ ట్రీస్. కర్ణాటకలో కొడుగు రీజియన్లో మనకేంటి అంటే పెరిక్యులేరియా ఫంగస్ రావడం జరిగింది. జింజర్ ప్లాంటేషన్కి వచ్చిన ఫంగస్ పేరు ఏంటి మనకు, పెరిక్యులేరియా. సో ఇట్ ఈస్ అ ఫంగల్ డిసీజ్ టు ద జింజర్ ప్లాంట్స్ ఆఫ్ కొడుగు రీజియన్. కొడుగు ఎక్కడుంది మనకు కర్ణాటకలో. సో రీసెంట్గా మనం చూసింది ఏంటి, ఎల్లో మోటల్ వైరస్ ఇన్ ప్యాడీ ఆఫ్ ఆఫ్రికా. నెక్స్ట్ పెరిక్యులేరియా ఫంగస్ ఇన్ కొడగు జింజర్ ప్లాంటేషన్, అల్లంకి సంబంధించిన ఒక ప్లాంటేషన్లో మనం ఐడెంటిఫై చేసింది ఏంటి, పెరిక్యులేరియా ఫంగస్ అని. సో ఇది ఎక్కడ, కర్ణాటక. సో ప్రజెంట్ ఇప్పుడు వచ్చింది న్యూస్లోకి వచ్చింది ఏంటి మనకు, ఆంబ్రోసియా బీటిల్ వచ్చేసి ఒక ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్ టు ద రబ్బర్ ప్లాంటేషన్. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ హ్యూమన్ ఇండ్యూస్డ్ ఎర్త్క్వేక్స్. సో ఇంతకుముందుకు మనం డిస్కస్ చేసిన టాపిక్ ఇది కంటిన్యూషన్ టాపిక్స్, కంచట్కా ఎర్త్క్వేక్. సో అలాంటిదే మనకు ఏంటి అంటే ఇక్కడ దీన్ని ఇన్ అడిషన్ టు ద కంచట్కా ఎర్త్క్వేక్. ఇండియాలో ఏంటి అంటే జనరల్గా హ్యూమన్ ఇండక్టెడ్ ఎర్త్క్వేక్స్ అనేవి ఇంక్రీజ్ అవ్వడం జరిగింది. సో రీసెంట్ రిపోర్ట్ ప్రకారం ఏంటి, హ్యూమన్ ఇండ్యూస్డ్ ఎర్త్క్వేక్స్ అంటే ఏంటి, మానవ తప్పిదాల కారణంగా వచ్చే భూకంపాల పెరిగిపోవడం జరిగింది, భూకంపాలు ఎక్కువగా రావడం జరుగుతుంది. రీజన్ ఏంటి, హ్యూమన్ ఇండ్యూస్డ్ ఎర్త్క్వేక్స్. సో మనకి ఏదైనా డిజాస్టర్లో న్యాచురల్ డిజాస్టర్స్ ఉంటాయి, న్యాచురల్ హజార్డ్స్ ఉంటాయి, మ్యాన్ మేడ్ కూడా ఉంటాయి, మ్యాన్ మేడ్. సో ఇందులో భాగంగా ఇప్పుడు ఏంటి, హ్యూమన్ ఇండ్యూస్డ్ ఎర్త్క్వేక్స్. అందులో భాగంగా రీసెంట్ స్టడీస్ షో ద ఇంక్రీజింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఎర్త్క్వేక్స్ కాస్డ్ బై హ్యూమన్ యాక్టివిటీస్. సో హ్యూమన్ మేడ్ ఎర్త్క్వేక్స్. సో రీజన్ ఏంటి, హ్యూమన్ యాక్టివిటీస్ వల్ల వచ్చే ఎర్త్క్వేక్స్ రీసెంట్గా ఇంక్రీజ్ అవుతూ న్యూస్లో ఉండడం జరిగింది. సో దీస్ క్వేక్స్ నోన్ యాజ్ హ్యూమన్ ఇండ్యూస్డ్ ఎర్త్క్వేక్స్, హ్యూమన్ ఇండ్యూస్డ్ ఎర్త్క్వేక్స్. సో ఎర్లియర్ మనం డిస్కస్ చేసిన కంచట్కా ఎర్త్క్వేక్స్ ఇలాంటివి ఏంటి అంటే న్యాచురల్ ఎర్త్క్వేక్స్, బట్ హ్యూమన్ ఇండ్యూస్డ్ ఎర్త్క్వేక్స్ కూడా మనకు ప్రపంచంలో పెరిగిపోవడం జరిగింది. అరైజ్ ఫ్రమ్ ఏ యాక్షన్స్ దట్ ఆల్టర్ ద స్ట్రెస్డ్ అండ్ స్ట్రెయిన్ ఆన్ ఎర్త్ క్రస్ట్. సో ఎర్త్ క్రస్ట్ మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసింది ఏంటి, ఎర్త్ ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ 3 elements. నెంబర్ 1 క్రస్ట్, నెంబర్ 2 mantle, నెంబర్ 3 core. We have crust, mantle and core. So it is lithosphere. We have earth. Earth is made up of 3 elements. Number 1 crust, mantle and core. Crust, mantle and core. So ikkada human activities altering the stress and strain on the earth crust. ఈ ఎర్త్ క్రస్ట్ పైన స్ట్రెస్ అండ్ స్ట్రెయిన్ ఎక్కువగా ఇంక్రీజ్ చేయడం వల్ల మనకి ఏంటంటే హ్యూమన్ ఇండ్యూస్డ్ ఎర్త్క్వేక్స్ అనేవి పెరిగిపోతూ న్యూస్లో ఉండడం జరిగింది. సో ఇండియా అమాంగ్ అదర్ కంట్రీస్ ఈజ్ విట్నెసింగ్ సచ్ సెస్మిక్ ఈవెంట్స్. సో సెస్మాలజీ అంటే ఏంటి అంటే రిలేటెడ్ టు ఎర్త్క్వేక్. సో సెస్మిక్ వేవ్స్ అంటే రిలేటెడ్ టు earthquakes. So the magnitude of earthquake is measured on Richter scale 0 to 10. So 0 to 10 అనేది ఏంటి అంటే మనకు ఆ కేటగరైజేషన్ అందులో ఉన్న ఇంటెన్సిటీని మనం కనుగొనవచ్చు. ఇప్పుడు కంచట్కా వచ్చేసి 7.4 మ్యాగ్నిట్యూడ్ అంటే చాలా ఎక్కువగా ఉన్న ఎర్త్క్వేక్ అనమాట, ఇంటెన్సిటీ ఎక్కువగా ఉన్న ఎర్త్క్వేక్. సో హియర్ ఇండియా అమాంగ్ అదర్ కంట్రీస్ ఈజ్ విట్నెసింగ్ సచ్ సెస్మిక్ ఈవెంట్స్ లింక్డ్ టు గ్రౌండ్ వాటర్ ఎక్స్ట్రాక్షన్, డ్యామ్ కన్స్ట్రక్షన్, ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్ మెథడ్స్. సో గ్రౌండ్ వాటర్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ కోసం మనం ఏంటి అంటే టోటల్ వీఆర్ ఆల్టరింగ్ ద ఎర్త్ క్రస్ట్. సో ఎక్కడ పడితే అక్కడ మనకేంటి బావులు కానీ తర్వాత వచ్చేసి మనకు మోటార్స్ ఎక్స్ట్రాక్టింగ్ ద గ్రౌండ్ వాటర్ లెవెల్ ఏంటి మనకు డిక్రీజ్ అవ్వడంతో పాటు ఇట్ ఈస్ ఇండైరెక్ట్లీ కాజింగ్ ద హ్యూమన్ ఇండ్యూస్డ్ ఎర్త్క్వేక్స్. నెక్స్ట్ డ్యామ్ కన్స్ట్రక్షన్. సో రీసెంట్గా మనం చూసింది ఏంటి, చైనాలో ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద హైడ్రో పవర్
డ్యామ్ వాళ్ళు కన్స్ట్రక్షన్ చేయాలి అనుకున్నారు. దానికి ఏంటి అంటే ఎన్విరాన్మెంట్కి సంబంధించిన శాస్త్రవేత్తలు కానీ పర్యావరణ ప్రేమికులు కానీ ఏంటంటే దాన్ని అపోజ్ చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే వీళ్ళేంటి 2024లో ఎంటైర్ యూకే ప్రొడ్యూస్ చేసిన ఎంటైర్ యూకే కన్జంప్షన్ చేసిన ఎలక్ట్రిసిటీని వీళ్ళు ఒకేసారి ప్రొడ్యూస్ చేయబోతున్నారు. అంటే ఏంటి అంటే అంత మొత్తంలో వీళ్ళు హైడ్రో పవర్ని జనరేట్ చేయబోతున్నారు. ఆ డ్యామ్ కన్స్ట్రక్షన్ వల్ల అక్కడ ఉన్న బయోడైవర్సిటీ పాడవుతుంది. ఎట్ ద సేమ్ టైం ఎర్త్ క్వేక్స్ అలాంటివి కూడా సంభవించవచ్చు అని చెప్పేసి లాస్ట్ క్లాస్లో మనం డిస్కస్ చేసాం. అది కూడా వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ ఫర్ ద హ్యూమన్ ఇండ్యూస్డ్ ఎర్త్ క్వేక్స్. నెక్స్ట్ ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్ మెథడ్స్. సో దీస్ 3 ఆర్ మెయిన్లీ the reasons for the human induced earthquakes. Next, understanding this process is vital for managing risk in earthquake prone regions. So India lo enni 4 regions unnai: zone 2, zone 3, zone 4 and zone 5. Very high risk vachesi zone 5, high risk vachesi zone 4, moderate risk vachesi zone 3, zone 1 lo we have low risk. So total 59% of Indian land area is liable for the earthquake. Next, large dams alter the load on earth surface, sometimes triggering earthquakes. Example enti 1967 Nagar earthquake in Maharashtra. Nagar earthquake in Maharashtra, which killed over 150 people, is linked to water loading from the Koyna dam. So Koyna dam వల్ల మనకు అక్కడ ఏంటి అంటే ఒక ఎర్త్క్వేక్ సంభవించింది ఎప్పుడు 1967. నెక్స్ట్, సిమిలర్ సెస్మిక్ యాక్టివిటీ హ్యాస్ బీన్ రికార్డెడ్ నియర్ ముల్లపెరియార్ డ్యామ్ ఇన్ కేరళ. సో ముల్లపెరియార్ డ్యామ్ వల్ల అక్కడ కూడా ఎర్త్క్వేక్ రావడం జరిగింది. సింపుల్గా ఏంటి అంటే హ్యూమన్ ఇండ్యూస్డ్ ఎర్త్క్వేక్స్ ఆర్ గెయినింగ్, మీన్స్ ఏంటంటే ఇంక్రీజింగ్. సో ఇవి వచ్చి మనకి ఏంటంటే ఎర్త్క్వేక్ పైన ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. నెక్స్ట్, ఎర్త్క్వేక్ ఆరిజిన్స్ ఎట్ ఫోకస్. సో ఎగ్జామినేషన్లో మనకు ఇంతకుముందుకు అడిగిన క్వశ్చన్స్ ఏంటి, వేర్ డస్ ఎర్త్క్వేక్ ఆరిజిన్స్ అంటే ఫోకస్, ఎర్త్ క్రస్ట్ మ్యాంటల్ కోర్లో ఉన్న ఫోకస్ దగ్గర మనకి ఏంటంటే ఎర్త్క్వేక్ అనేది ఆరిజిన్ అవుతుంది. నెక్స్ట్, క్రస్ట్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఎర్త్క్వేక్. సో ఆరిజిన్ వచ్చేసి ఫోకస్, విచ్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ క్రస్ట్. సో క్రస్ట్ వచ్చేసి ఏంటి మనకు టాప్ మోస్ట్ లేయర్ని వీఆర్ మేకింగ్ యాజ్ క్రస్ట్, కాబట్టి క్రస్ట్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద ఎర్త్క్వేక్స్. ఆరిజినేట్స్ ఎక్కడ అవుతుంది మనకు ఫోకస్ దగ్గర అవుతుంది. నెక్స్ట్, సెస్మోగ్రాఫ్ ఏంటంటే ఇన్స్ట్రుమెంట్ యూజ్డ్ టు డిటెక్ట్. సెస్మోగ్రాఫ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ యూజ్డ్ టు డిటెక్ట్ ఆర్ డిటర్మైన్ ద ఎర్త్క్వేక్ని మనం ఏమంటున్నాం, సెస్మోగ్రాఫ్ అంటున్నాం. సో మోస్ట్ డిస్ట్రక్టివ్ వేవ్స్ ఏంటి అంటే సర్ఫేస్ వేవ్స్. ఇవన్నీ మనకి ఏంటంటే ప్రీవియస్ ఎగ్జామినేషన్లో అడిగిన ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. వేర్ డస్ ఎర్త్క్వేక్ ఆరిజిన్స్ అంటే ఫోకస్ దగ్గర. నెక్స్ట్, ఎక్కడ ఇది అంటే క్రస్ట్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద ఎర్త్క్వేక్స్. నెక్స్ట్, ఇప్పటి వరకు ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ఎర్త్క్వేక్ ఎప్పుడు అంటే 1960 చిలీలో రావడం జరిగింది. చిలీలో వచ్చింది 1960. చిలీలో వచ్చిన ఈ ఎర్త్క్వేక్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎంత, 9.5 మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఎర్త్క్వేక్ ఎంత, 9.5, 1960లో రావడం జరిగింది. సమ్ టైమ్స్ ఎర్త్క్వేక్ ఈజ్ ద మెయిన్ రీజన్ ఫర్ ద సునామీ. Earthquake is the main reason for the tsunami. So here earth is having 3 elements: crust, mantle, core, and here focus daggara earthquake origin avutundi. Crust is responsible for the earthquake. Seismograph is to measure the describe the earthquake. Next manaki enti ante earthquake may lead to tsunami. ఇందులో సర్ఫేస్ వేవ్స్, పీ వేవ్స్, ఎస్ వేవ్స్ అనేవి ఉంటాయి. ప్రైమరీ వేవ్స్, సెకండరీ వేవ్స్. సర్ఫేస్ వేవ్స్ వచ్చేసి మనకి ఏంటి అంటే మోస్ట్ డిస్ట్రక్టివ్ వేవ్స్ని మనం సర్ఫేస్ వేవ్స్ అనడం జరిగింది. సో ఎర్త్క్వేక్ మెయిన్గా ఏంటి, మూమెంట్ ఆఫ్ టెక్టానిక్ ప్లేట్స్ వల్ల ఆరిజినేట్ అవ్వడం జరుగుతుంది. సో కంచట్కా ఎర్త్క్వేక్, రష్యా, హ్యూమన్ ఇండ్యూస్డ్ ఎర్త్క్వేక్స్ ఆర్ ఇంక్రీజింగ్ ఇన్ ద వరల్డ్. సో ఇలాంటి టాపిక్స్ వచ్చినప్పుడు మనకి ఏంటి అంటే ఇవి జనరల్ స్టడీస్ని కూడా లింకప్ చేసుకుంటే మనకి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ లో చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఇప్పుడు ఏంటి ఎర్త్క్వేక్, ఇవన్నీ జాగ్రఫీకి సంబంధించిన ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. అందులో భాగంగా మనకు ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్స్లో అడిగిన పాయింట్స్ ఏంటి, ఎక్కడ ఆరిజిన్ అవుతుంది అంటే ఫోకస్ దగ్గర. అందులో మళ్ళీ విచ్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ అంటే ఏంటి, క్రస్ట్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద ఎర్త్క్వేక్స్. అందులో భాగంగా మనకి ఏంటి టోటల్ 59% ఆఫ్ ఇండియన్ ల్యాండ్ మ్యాస్ ఈజ్ లయబుల్ ఫర్ ద ఎర్త్క్వేక్స్. సో దీన్ని ఏంటంటే జాగ్రఫీలో ఒక టాపిక్ లాగా దాన్ని కూడా ఎట్ ఏ టైం మనం కవర్ చేసుకుంటే మనకి ఎగ్జామినేషన్లో చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. సో కరెంట్ అఫైర్స్ అనేది ఏంటి అంటే ఒక సబ్జెక్ట్
సపరేట్ సబ్జెక్టుగా కాకుండా జనరల్ స్టడీస్కి అప్డేటెడ్ వర్షన్ లాగానే చూడండి కరెంట్ అఫైర్స్. సో మనకేంటి ఒకరోజు జాగ్రఫీ వస్తుంది, పాలిటీ వస్తుంది, ఎకానమీ, ఎన్విరాన్మెంట్, ఇవన్నీ ఒక భాగం. అప్డేటెడ్ వర్షన్ ఆఫ్ జనరల్ స్టడీస్ అంటే ఏంటి అంటే మనకు కరెంట్ అఫైర్స్ అన్నమాట. సో నెక్స్ట్ చోళగంగం లేక్. చోళగంగం లేక్. సో ద తమిళనాడు గవర్నమెంట్ హ్యాస్ లాంచ్డ్ ఏ ప్రాజెక్ట్ టు రీస్టోర్ అండ్ డెవలప్ ద హిస్టారిక్ చోళగంగం లేక్ నోన్ యాజ్ పొన్నేరి. సో పొన్నేరి లేక్ ఆర్ చోళగంగం లేక్. పొన్నేరి లేక్ ఆర్ చోళగంగం లేక్. నెక్స్ట్ దిస్ అనౌన్స్మెంట్ కోయిన్సైడ్ with the birth anniversary of King Rajendra Chola I. Rajendra Chola I on July 23, 2025. So Rajendra Chola I birthday. తర్వాత ఇది చోళగంగం లేక్ రిస్టోరేషన్. ద రిస్టోరేషన్ ఎయిమ్స్ టు రివైవ్ ద ఏన్షియంట్ ఇరిగేషన్ సిస్టమ్ అండ్ బూస్ట్ టూరిజం నియర్ గంగైకొండ చోళపురం. నియర్ గంగైకొండ చోళపురం. నెక్స్ట్ చోళగంగం వాజ్ ఎక్స్కవేటెడ్ బై కింగ్ రాజేంద్ర చోళ I to commemorate his northern military campaign. So the tank referred to as liquid pillar of victory. Liquid pillar of victory was fed by water from the river Ganga. So ఇక్కడ ఏంటి అంటే కింగ్ రాజేంద్ర చోళ I ఇన్ హిజ్ నార్థన్ ఎక్స్పెడిషన్. సో నార్థన్ ఎక్స్పెడిషన్ ఏంటంటే ఉత్తరం సైడ్ ఈయన దండయాత్ర చేసినప్పుడు అక్కడ ఉన్న రాజ్యాలను అన్నింటినీ ఆక్రమించడం జరిగింది. అక్కడ నుంచి కింగ్స్ అందరూ ఏంటంటే గంగా దగ్గర నుంచి, రివర్ గంగా నుంచి వాటర్ తీసుకొచ్చి ఈ చోళగంగంలో అందులో కలిపారు. అంటే వాళ్ళ వంతుగా కొంత మొత్తంలో వాటర్ తీసుకొచ్చి ఆ లేక్లో పోయడం వల్ల దీన్ని మనం ఏమంటున్నాం, లిక్విడ్ పిల్లర్ ఆఫ్ విక్టరీ అంటున్నాం. వాజ్ ఫెడ్ బై వాటర్ ఫ్రమ్ ద గంగా రివర్. సో ఓడిపోయిన కింగ్స్ అందరూ ఏం చేశారంటే ఆ గంగా రివర్ నుంచి వాటర్ తీసుకొచ్చి ఈ లేక్లో పోయడం జరిగింది. తద్వారా దీన్ని మనం ఏమంటున్నామంటే విక్టరీ పిల్లర్, లిక్విడ్ పిల్లర్ ఆఫ్ విక్టరీ అని చెప్పడం జరిగింది. సో ద ట్యాంక్ ఆపరేటెడ్ విత్ ఇన్ ఏ కాంప్లెక్స్ వాటర్ నెట్వర్క్ లింక్డ్ టు ద కొల్లిడం రివర్. సో కొల్లిడం రివర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. చోళగంగం లేక్ ఆర్ పొన్నేరి లేక్ ఈజ్ అడ్జసెంట్ టు కొల్లిడం రివర్. కొల్లిడం రివర్. సో డైనాసిటీ ఏంటి మనకు చోళ డైనాసిటీ. సో మనకి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఏంటి అంటే, సో చోళ డైనాసిటీ దే డిఫీటెడ్ పల్లవాస్. లేటర్ చోళాస్ రావడం జరిగింది. చోళాస్ ప్లేడ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ ద అడ్మినిస్ట్రేషన్ టిల్ it attained by the Pandyas. So first we have Pallavas, next Cholas and next Pandyas. అందులో భాగంగా ఇప్పుడు ఏంటి అంటే చోళగంగం లేక్ వచ్చేసి రీస్టోరేషన్ యాక్టివిటీ తోటి న్యూస్లో ఉండడం జరిగింది. చోళగంగం లేక్ తమిళనాడుకి సంబంధించి. సో రీస్టోరేషన్ ఆఫ్ ట్యాంక్ అంటే మనకు తెలంగాణలో గుర్తుకు రావాల్సింది ఏంటి, మిషన్ కాకతీయ ప్రోగ్రామ్ని కూడా ఇక్కడ మనం లింకప్ చేసుకోవాలి. ఏంటి రీస్టోరేషన్ ఆఫ్ ట్యాంక్స్. నెక్స్ట్ టువర్డ్స్ ఏ ఫంగస్ ఫైటింగ్ పైనాపిల్ నోన్ యాజ్ ACSERK3. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే మనకు ఏవైనా ఫ్రూట్స్ కానీ ప్లాంట్స్ కానీ దే ఆర్ లయబుల్ టు ద ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఫంగస్ కానీ లేకపోతే వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కాకపోతే బ్యాక్టీరియాకి సంబంధించిన డిసీజెస్ రావడం జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ పైనాపిల్కి రెగ్యులర్గా వచ్చేది ఏంటి అంటే ఒక ఫంగస్ వల్ల ఇది ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఏంటి ఫంగస్ ఫ్రీ పైనాపిల్ని వీళ్ళు డెవలప్ చేస్తూ న్యూస్లో ఉన్నారు. దాన్ని ఏమంటున్నాం, ACSERKS అంటున్నాం. సో ఇండియన్ రీసెర్చర్స్ హ్యావ్ డెవలప్డ్ ఏ జెనెటికల్లీ ఎన్హాన్స్డ్ పైనాపిల్ రెసిస్టెన్స్ టు ఫంగల్ డిసీజెస్. సో ఫంగల్ డిసీజ్కి ఇప్పుడు రెసిస్టెంట్గా వీళ్ళు డెవలప్ చేసిన ఒక పైనాపిల్, దాన్ని మనం ఏమంటున్నాం, ACSERKS K3 అంటున్నాం. ద రీసెర్చ్ హ్యావ్ conducted by the Bose Institute under the Department of Science and Technology. The scientific advancement involved identifying overexpressing native gene named ACSERK3. So సింపుల్గా ఏంటంటే ద రీసెర్చర్స్ డెవలప్డ్ ఫంగస్ రెసిస్టెన్స్ పైనాపిల్. సో బోస్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఇండియా వాళ్ళు డెవలప్ చేసింది ఫంగస్ రెసిస్టెంట్ పైనాపిల్. సో పైనాపిల్ని ఒరిజినల్గా ఇండియాలో ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది ఎవరు, పోర్చుగీస్. సో ద పోర్చుగీస్ పీపుల్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ పైనాపిల్ ఇన్ ఇండియా. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటే మనకు పైనాపిల్ ఒకటి, ఎట్ ద సేమ్ టైం జామకాయ, గువా, ఈ రెండింటిని ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన ఫ్రూట్స్ బై పోర్చుగీస్. నెక్స్ట్ ఇండియాస్ ఫస్ట్ మైనింగ్ టూరిజం ప్రాజెక్ట్ ఇన్ జార్ఖండ్.
ఇండియాస్ ఫస్ట్ మైనింగ్ టూరిజం ప్రాజెక్ట్ ఇన్ జార్ఖండ్. సో జార్ఖండ్ ఈజ్ నోన్ ఫర్ ద మైనింగ్ యాక్టివిటీస్, హబ్ ఆఫ్ మైనింగ్. సో ఎక్కువగా మనకు మైన్స్ ఎక్కడున్నాయి, ఈ జార్ఖండ్ బీహార్ ఏరియాలో లొకేట్ అవ్వడం జరిగింది. సో అందులో భాగంగా జార్ఖండ్ గవర్నమెంట్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం లాంచింగ్ ఏ ప్రాజెక్ట్ కాల్డ్ ఇండియాస్ ఫస్ట్ మైనింగ్ టూరిజం ప్రాజెక్ట్. సో టూరిజం అంటే ఏంటి, ఈ మైనింగ్ యాక్టివిటీస్ ఎలా జరుగుతున్నాయో దానిపైన ఈ ప్రేక్షకులను కానీ ఈ యాత్రికులను కానీ ఒక టూర్కి తీసుకెళ్ళి అక్కడ జరిగే యాక్టివిటీస్ అన్నీ వాళ్ళకు వివరంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది. దాన్ని మనం ఏమంటున్నాం, టూరిజం అంటున్నాం. సో జార్ఖండ్ ఈజ్ సెట్ టు బికమ్ ద ఫస్ట్ ఇండియన్ స్టేట్ టు లాంచ్ ఏ మైనింగ్ టూరిజం ప్రాజెక్ట్ ఎయిమింగ్ టు showcase its rich mineral heritage through guided mine tours and culture experiences. This initiative, led by the state government and Central Coalfield Limited (CCL), seeks to diversify tourism while educating the public about mining practices and coal history. సో పబ్లిక్ ఏం తెలుస్తుంది అంటే ఏ విధంగా మైనింగ్ యాక్టివిటీస్ జరుగుతున్నాయో తెలుస్తుంది. సో గవర్నమెంట్కి ఏమొస్తుందంటే ఇన్కమ్ జనరేట్ అవుతుంది, ఇన్కమ్ గవర్నమెంట్కి రావడం జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ టూరిస్ట్కి ఏంటి అంటే ఈ కోల్ మైనింగ్, ఈ ఎక్స్ట్రాక్షన్ యాక్టివిటీస్ ఎలా జరుగుతున్నాయో వాళ్ళకు కూడా అవగాహన వస్తుంది. తద్వారా మనకేంటి అంటే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ జార్ఖండ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం లాంచ్డ్ మైనింగ్ టూరిజం ఇన్ ఇండియా. సో లాస్ట్ టైం జార్ఖండ్ గురించి డిస్కస్ చేసింది ఏంటి, పలాము టైగర్ రిజర్వ్. సో పలాము టైగర్ రిజర్వ్లో వాళ్ళు ఏంటి జంగల్ సఫారీని తీసుకొస్తూ న్యూస్లో ఉండడం జరిగింది. పలాము టైగర్ రిజర్వ్ ఆఫ్ జార్ఖండ్, దే ఆర్ అలోయింగ్ జంగల్ సఫారీ. సో జంగల్ సఫారీ అంటే ఏంటి, ఆ సఫారీ జీప్లో వెళ్తూ అక్కడ ఉన్న టైగర్స్ని చూడడం. అదేవిధంగా కాళీ టైగర్ రిజర్వ్ ఆఫ్ కర్ణాటక కూడా జంగల్ సఫారీని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తే అక్కడ ఉన్న లోకల్ పీపుల్ వచ్చేసి దాన్ని అపోజ్ చేయడం జరిగింది. ఎందుకంటే అక్కడ ఉన్న బయోడైవర్సిటీ చెడిపోతుందన్న ఒక ఉద్దేశంతో లోకల్ పీపుల్ ఆఫ్ కాళీ టైగర్ రిజర్వ్ అపోజ్డ్ ద జంగల్ సఫారీ. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ నేషనల్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ డే 23 జూలై. సో 22 జూలై వచ్చేసి మనకేంటి నేషనల్ ఫ్లాగ్ అడాప్టేషన్ డే. నెక్స్ట్ 23 జూలై వచ్చేసి నేషనల్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ డే. So National Broadcasting Day is celebrated annually on July 23 to mark the establishment of Indian Broadcasting Company in 1927. So which began India's formal radio services. Before IBC, the first ever radio transmission in India took place in June 1923 by Radio Club of Bombay. సో ఫస్ట్ మనకు వచ్చింది ఏంటి 1923లో రేడియో క్లబ్ ఆఫ్ బాంబే రావడం జరిగింది. నెక్స్ట్ 1927లో ఐబీసీ, దట్ ఈస్ ఇండియన్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ కంపెనీ. సో ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే హిస్టారికల్ ఈవెంట్స్ ఉన్నాయి. 1923 ఫస్ట్ రేడియో బ్రాడ్కాస్ట్ క్లబ్ బై బాంబే. నెక్స్ట్ 1927 ఇండియన్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ కంపెనీ ఎస్టాబ్లిష్డ్, దట్ ఈస్ ఐబీసీ. నెక్స్ట్ ఆల్ ఇండియా రేడియో ఫార్మల్లీ లాంచ్డ్ ఇన్ ద ఇయర్ 1936. నెక్స్ట్ 1956 ఆల్ ఇండియా రేడియో రీనేమ్డ్ యాజ్ ఆకాశవాణి. 1957 లాంచ్ ఆఫ్ వివిధ భారతి సర్వీసెస్. 1977 ఫస్ట్ ఎఫ్ఎం సర్వీస్ లాంచ్డ్ ఇన్ మద్రాస్. 1977లో మనకేంటి అంటే ఫస్ట్ ఎఫ్ఎం సర్వీసెస్ ఇన్ ఇండియా లాంచ్డ్ ఇన్ మద్రాస్. లేటర్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ ప్రసార భారతి కార్పొరేషన్. 2000 నుండి 2011 వరకు ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ కమ్యూనిటీ రేడియో, డిటిహెచ్, ఎఫ్ఎం గోల్డ్ అండ్ మొబైల్ అప్లికేషన్స్. 2015 పిఎం మోడీస్ మన్ కీ బాత్ బికమ్స్ ఏ ఫ్లాగ్షిప్ రేడియో ప్రోగ్రామ్. సో 2015 మన్ కీ బాత్ ప్రోగ్రామ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. మనకేంటంటే ఎవ్రీ మంత్ మోడీ గారు ఏంటంటే ఒక టాపిక్ పైన మాట్లాడతారు, కొన్ని టాపిక్స్ పైన మాట్లాడతారు. మనకేంటంటే ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్స్లో చూస్తే మన్ కీ బాత్లో వచ్చిన టాపిక్స్ పైన మనకు రెగ్యులర్గా క్వశ్చన్స్ అడగడం జరిగింది. సో అతను ఏంటంటే ఎవరైనా ఏదైనా అచీవ్మెంట్ చేస్తే దాన్ని పొగడడం కానీ లేకపోతే వాళ్ళని ఏంటంటే అప్రిషియేట్ చేయడం కానీ ఇలాంటివన్నీ చూస్తాం. సో వారిపైన మనకు చాలా సందర్భాలలో క్వశ్చన్స్ అడగడం చూసాము. సో నెక్స్ట్ 2020 నుంచి 24 ఏఐ, COVID-19 అవేర్నెస్, యూత్ ఎంగేజ్మెంట్ అండ్ డిజిటల్ ఇన్నోవేషన్ త్రూ ఆల్ ఇండియా రేడియో. సో ఆల్ ఇండియా రేడియో మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆల్ ఇండియా రేడియో ఎప్పుడు ఎస్టాబ్లిష్ అయింది? 1956లో ఇట్ రీనేమ్డ్ యాజ్ ఆకాశవాణి. ఆల్ ఇండియా రేడియో ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ ద ఇయర్ 1936. సో ఇండియాలో ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం 1923 జూన్లో వీ హ్యావ్ ద రేడియో క్లబ్ ఆఫ్ బాంబే. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ ఐబీసీ, ఇండియన్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ కంపెనీ. సో ఒకప్పుడు మనకేంటి అంటే ఈ మొబైల్స్ కానీ ఇవన్నీ లేనప్పుడు మనకు ఆధారం ఏంటి అంటే రేడియో, ఆల్ ఇండియా రేడియో, ఆకాశవాణి చాలామందికి ఆధారం. ఫ్లడ్స్ గురించి కానీ ఎర్త్క్వేక్ కానీ అసలు
న్యూస్ పేపర్స్ సర్క్యులేషన్ కూడా తక్కువగా ఉన్న రోజులలో మొత్తం న్యూస్ కానీ ఏవైనా యాక్టివిటీస్ కానీ మనకు సమాచారం దేనిపైన మనం ఆధారపడ్డాం, AIR, దట్ ఈస్ ఆల్ ఇండియా రేడియో ఆకాశవాణి. నెక్స్ట్, విజయవాడ రిసీవ్స్ టాప్ అవార్డ్ ఫర్ క్లీన్లీనెస్ డిస్పైట్ 2024 ఫ్లడ్స్. సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఏంటి అంటే స్వచ్ఛ సర్వేక్షణ్ ఈజ్ అన్ యాన్యువల్ క్లీన్లీనెస్ సర్వే కండక్టెడ్ బై ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హౌసింగ్ అండ్ అర్బన్ అఫైర్స్ అండర్ ద స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్. సో స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్లో భాగంగా వీ హ్యావ్ స్వచ్ఛ సర్వేక్షణ్ అనేది ఒక క్యాంపెయిన్ ఉండడం జరిగింది. అందులో ఒక సర్వే లాంచ్డ్ ఇన్ 2016. స్వచ్ఛ సర్వేక్షణ్ లాంచ్డ్ ఇన్ ద ఇయర్ 2016. ద సర్వే ర్యాంక్స్ సిటీస్ ఆన్ వేరియస్ శానిటేషన్ అండ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్. సో ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి మనకి ఇందులో తీసుకునే వాళ్ళు, శానిటేషన్ అండ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్లో భాగంగా వాళ్ళకి ఏంటంటే అవార్డ్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో పారామీటర్స్ వచ్చేసి మనకు శానిటేషన్ అండ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ ఇంక్లూడింగ్ సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్, సిటిజన్ ఫీడ్బ్యాక్, ఓపెన్ డెఫికేషన్ స్టేటస్ అండ్ ఇన్నోవేషన్. సో విజయవాడ లొకేటెడ్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ హ్యాస్ షోన్ కన్సిస్టెంట్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఇన్ అర్బన్ శానిటేషన్ ఇండిసెస్, ఎర్నింగ్ టాప్ ర్యాంకింగ్స్ అండ్ స్టార్ రేటింగ్స్ ఫర్ గార్బేజ్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ క్లీన్లీనెస్ స్టాండర్డ్. సో ఇక్కడ ఏంటి వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ శానిటేషన్లో మనకేంటి అంటే టాప్ 4లో విజయవాడ కూడా ఉండడం జరిగింది. సో విజయవాడ ఉండడం ఏంటి అంటే 2024లో ద సిటీ వాజ్ ఎఫెక్టెడ్ బై ద ఫ్లడ్స్, అయినా కూడా టాప్ 4లో ప్లేస్ సంపాదించుకుంది కాబట్టి మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్. అందులో భాగంగా నెంబర్ 1 ఇండోర్, నెంబర్ 2 సూరత్, నెంబర్ 3 నావీ ముంబై, నెంబర్ 4 వచ్చేసి విజయవాడ. సో ఇక్కడైతే స్వచ్ఛ సర్వేక్షణ్ యాన్యువల్ ర్యాంకింగ్స్లో నెంబర్ 4లో ఉన్నది విజయవాడ, నెంబర్ 1 వచ్చేసి ఇండోర్, నెంబర్ 2 సూరత్, నెంబర్ 3 నావీ ముంబై. సో లాస్ట్ క్లాస్లో మనం డిస్కస్ చేసింది ఏంటి, ఆంధ్రప్రదేశ్కి సంబంధించింది విద్యాశక్తి అనే ఒక రెమిడియల్ ప్రోగ్రామ్. విద్యాశక్తి రెమిడియల్ ప్రోగ్రామ్ అంటే స్కూల్ పిల్లలు ఎవరైతే మ్యాథ్స్, సైన్స్ అండ్ ఇంగ్లీష్లో వీక్ ఉన్నారో వాళ్ళకు ఆన్లైన్ రెమిడియల్ క్లాసెస్ని తీసుకొచ్చింది ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్. ఎట్ ద సేమ్ టైం AI క్యాంపస్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ క్యాంపస్ ఆఫ్ బిట్స్ పిలానీకి సంబంధించిన ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ క్యాంపస్ వచ్చేసి అమరావతిలో లాంచ్ అవ్వడం జరిగింది. 2027 నుంచి అడ్మిషన్స్ కూడా స్టార్ట్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ వైజాగ్లో, విశాఖపట్నంలో మనకి ఏంటంటే AI బేస్డ్ ట్రాఫిక్ మానిటరింగ్, అంటే AI బేస్డ్లో వాళ్ళు ట్రాఫిక్ని మానిటరింగ్ చేయడంతో న్యూస్లో ఉన్నది వైజాగ్. దాన్ని ఏంటంటే పైలట్ బేసిస్లో వైజాగ్లో ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. సో నెక్స్ట్ ఈరోజు టాపిక్స్ని ఒకసారి రీకాల్ చేస్తే, నెంబర్ 1 రెప్లికా ఆఫ్ అశోక పిల్లర్ అన్వీల్డ్ ఇన్ శ్రీలంక. నెక్స్ట్ కంచట్కా ఎర్త్క్వేక్ ఆఫ్ రష్యా, అక్కడే మనకున్నది ఏంటి క్లుచెవ్స్కోయ్ వాల్కనో ఆఫ్ రష్యా. నెక్స్ట్ అంబ్రోసియా బీటిల్ థ్రెటన్స్ రబ్బర్ ప్లాంటేషన్ ఆఫ్ కేరళ, ఇట్ ఈస్ ఎ ఫంగల్ డిసీజ్. నెక్స్ట్ హ్యూమన్ ఇండ్యూస్డ్ ఎర్త్క్వేక్స్ ఆర్ ఇంక్రీజింగ్ ఇన్ వరల్డ్ వైడ్. ఇండియాలో కూడా మనకి ఏంటంటే హ్యూమన్ ఇండ్యూస్డ్ ఎర్త్క్వేక్స్ ఆర్ ఇంక్రీజింగ్. సో మెయిన్ రీజన్స్ ఏంటి, గ్రౌండ్ వాటర్ ఎక్స్ట్రాక్షన్, డ్యామ్ కన్స్ట్రక్షన్, ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్ మెథడ్స్. నెక్స్ట్ చోళగంగం లేక్ కన్స్ట్రక్టెడ్ బై రాజేంద్ర చోళా 1 ఆన్ July 23. ఇది వచ్చేసి బర్త్ యానివర్సరీ ఆఫ్ రాజేంద్ర చోళా 1. చోళగంగం లేక్ కన్స్ట్రక్టెడ్ బై రాజేంద్ర చోళా 1. దాన్ని మనం ఏమంటున్నాం, లిక్విడ్ పిల్లర్ ఆఫ్ విక్టరీ అంటున్నాం. ఆన్ హిజ్ నార్థన్ ఎక్స్పెడిషన్ హీ డిఫీటెడ్ మెనీ నార్థన్ కింగ్స్. ఆ నార్థన్కి సంబంధించిన కింగ్స్, ఉత్తర భారతదేశంకి సంబంధించిన రాజులు ఏం చేశారంటే గంగా వాటర్ని తీసుకొచ్చి ఈ లేక్లో వేయడం జరిగింది. దానివల్ల దీన్ని ఏమంటున్నామంటే లిక్విడ్ పిల్లర్ ఆఫ్ విక్టరీ ఆఫ్ చోలాస్ అని కూడా మనం పిలవడం జరిగింది. సో నెక్స్ట్ టువర్డ్స్ ఫంగస్ ఫైటింగ్ పైనాపిల్ ఏంటి, ACS ERK3 డెవలప్డ్ బై బోస్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఇండియా. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ ఇండియన్ మైనింగ్ టూరిజం బై జార్ఖండ్ గవర్నమెంట్. సో జార్ఖండ్ గవర్నమెంట్ రీసెంట్లీ ఇనిషియేటెడ్ ఫస్ట్ మైనింగ్ టూరిజం ఇన్ ఇండియా. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ నేషనల్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ డే, దట్ ఈస్ ఆన్ 23rd July ఎవ్రీ ఇయర్. సో 22nd July వచ్చేసి ఏంటి, అడాప్టేషన్ ఆఫ్ నేషనల్ ఫ్లాగ్. నెక్స్ట్ విజయవాడ రిసీవ్స్ టాప్ అవార్డ్ ఫర్ క్లీన్లీనెస్ డిస్పైట్ 2024 ఫ్లడ్స్. ఫస్ట్ వచ్చేసి ఇండోర్, సెకండ్ వచ్చేసి సూరత్, థర్డ్ వచ్చేసి నావీ ముంబై, ఫోర్త్ వచ్చేసి విజయవాడ. ఓకేనా. సో ఇవ్వండి ఈరోజు న్యూస్లో ఉన్న ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్. సో మళ్ళీ రేపటి క్లాస్లో వి విల్ మీట్. థ్యాంక్ యూ.